नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन के नहीं नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हुगली में मंत्री बीएम पाटिल ने कहा कि एरोस्पेस कॉरिडोर के संबंध में हमने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर राज्य में 2 एरोस्पेस कॉरिडोर की मांग की है। जहां राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा, तो वहीं पीएम मोदी के कर्नाटक के दौरे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के तंज का जवाब देते हुए कहा कि अगर वह सच्चे भारतीय हैं तो उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ನಾವು ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿರ್ಬೋದಾ? ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಸಲ್ದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ್ರೆ ಏನು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಹೈಟು ನಮ್ಮ ಹೈಟು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. AI ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಾಂ, AI ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇಮ್ AI ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅದು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರಿಡಾರು. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು 2 ಕಾರಿಡಾರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ 2 ಕಡೆ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2 ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಏಕಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಈಗ ಏಕಸ್ನವರು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಮೇಳಿಗರೆ ಒಂದು 400 ಎಕರೆ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರಿಡಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್, SEZ ಧಾರವಾಡದ ನೀವು ರೇಟ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ, ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತರು 2013 ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು KDB ಅವರು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 20 ಲಕ್ಷ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರು ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ, ಫೈನಾಲಿಟಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು 25 30 ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ 25 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಜೇರ್ಕತ್ತ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫೈನಲ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪರಿಹಾರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಹ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. FMCG ಏನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಆಗಿದೆ. ಏನು ರೀ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಹಾಂ, FMCG ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಈಗ 1.5 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ನಾವು ಅವತ್ತು ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ರೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 90 ಲಕ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮದು 1.5 ಕೋಟಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 60 ಲಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಲೇಔಟ್ ಮೇಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ರೇಟ್, ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೇನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ರೈತರು ಏನು ಭೂ ಪರಿಹಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊಟ್ಟ ಫೈನಲ್ ರೇಟಿಗಾರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲೇ ಇದು ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದದ್ದು 75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 35 75 ಆದಾಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರಲಿ, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿರ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅದೇ ಮಹತ್ವ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ದುಡ್ಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರ್ತದೆ.
ಆ ಗೌರವನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ತನು ಸಹ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಭಾಳ ತಡವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 50,000 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ದಿವಸ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಡೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಇಂಥ ದಿವಸ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಇವಾಗೇನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವುದು 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಬೇಕು. ಸರ್, ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿತೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಇದು ಮೆಟ್ರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಗೋತಿದ್ರು ಅಂತ ನಿತೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಗಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು 100% ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರಾ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸು? IT ನಂಬರ್ 2 ಇದೀವಿ ಸರ್, GST ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ 2 ಇದೀವಿ ಈಗ. 4.5 lakh crores only in IT exports. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಬರೀ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮದೇ ಯೋಜನೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಣನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಏನು ಇವರಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಸರ್, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೇರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲಿನೇ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿ ಪರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರಕ್ಕಂತ ನೋಡಿ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ನೀವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಿದು. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಈಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾದದಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದ? ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ತಪ್ಪದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಂ, ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ವೇತನ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂಗಾಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ BJP ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತುಲಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ BJP ಅವ್ರು ಏನು ಈಗ ಮಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿಸಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಮಿಷನ್ಗೂ ಈ ಕಮಿಷನ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. BJP ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರೇ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20ಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, 23ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನವರು ಭೂಮಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ 1,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈಗ ಭಾಳ 1,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡೌಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಆರಂಭ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಅದು ಯಾರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳ ಬಂದಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1000 ಈಗ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 25% ಪ್ಲಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮತ್ತು 24 ತಾಸ್ನಾಗ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ ದೇಶವನ್ನು ಆಡಳಿತಿದ್ರು, ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಡಳಿತಿದ್ರು. ಈಗ
ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರು BJP ಕಡೆಯಿಂದ? ನೋಡಿ BJP ನೋಡಿ ಟ್ರಂಪ್, ನಾನು ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು ಏನ್ರಿ. ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಗೆಳೆತನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ಹೋಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋರು, ವಿಯೆಟ್ನಾಮು, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾಗೆ 19% ಇದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 18-19% ಇದೆ. ನಮ್ಮದು 25%. ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಹೊರತ ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ವಿದೇಶಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ BJP ವಿಫಲವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಡನಾಟ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇವರೇ ಸೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಡಿ. ಸರ್, ಇದು KRS ಡ್ಯಾಮ್ನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಗರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಸಾಗರ ಯಾರು ಅದಾರೆ 6 ಸರ್ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸರ್. ಕೇಳಿ IT ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಬರ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಆಯುಷ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 2.5-3 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದಮೇಲೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ OHTಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲನೂ DPR ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ನಾವು 1 ಅಥವಾ 2 ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಗಾಲಿತ್ತು. ಸೊ ಹೋದ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 5 ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಪ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. महाराष्ट्र के अकोला में रामदास पेट पुलिस की DB टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 15.5 किलोग्राम गांजा और एक ऑटो जब्त किया है, जिसकी गांजे की कीमत 5,07,600 रुपए बताई जा रही है। जिसके बाद अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के अकोला में जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के आदेश पर पुलिस निरीक्षक मनोज बहुरे ने शहर यातायात नियंत्रण शाखा के माध्यम से अनियंत्रित ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। इस विशेष अभियान के दौरान 104 ऑटो रिक्शा जब्त किए गए, साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। आगे भी और जोर से की जाएंगी, क्योंकि शहर में जो रास्ते हैं वो आम नागरिकों के लिए सहूलियत के लिए चाहिए। बिना मतलब पे वहाँ पे ऑटो खड़ा करके, जहाँ स्टैंड नहीं वहाँ ऑटो पार्क करके उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसकी पूरी खबरदारी शहर वाहतुक शाखा की तरफ से ली जाएंगी और इस कार्रवाई का आगे भी जारी रखा जाएगा। 104 ऑटो चालक जो बिना यूनिफॉर्म है, लाइसेंस साथ में कैरी नहीं किया है, स्टैंड के व्यतिरिक्त जो रोड पे खड़ा है, गलत जगह पार्क किया है, ऐसे 104 ऑटो चालक को कार्रवाई की है। इसमें 500 से लेकर 1500 तक अलग अलग चलन होते हैं। पुराने चलन भी उसमें ऐड होके आते हैं। जो आज का करंट चलन और पीछे का चलन पेंडिंग चलन, वो मिनिमम 2 चलन तो उन्होंने पेड करना कंपलसरी है। और वो कार्रवाई आज मिनिमम 500 ट्रैफिक में मिनिमम चलन 500 के अंदर होता है, और वो चलन पेड करके उनकी कार्रवाई की गई। आज टैली में अभी कार्रवाई शुरू है और एंड में पता चलेगा कि टोटल कितने, लेकिन 104 ऑटो चालक पे कार्रवाई की। गाजियाबाद में नवागंतु विद्यार्थियों के लिए भव्य ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को संस्थान की शैक्षणिक संरचना, अनुशासन व्यवस्था, सुविचारों और भविष्य की योजनाओं से परिचित कराना था।
कार्यक्रम की शुरुआत प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर बीडी सिंह की तरफ से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित के साथ की। हापुड़ पुलिस को अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी आसपास के क्षेत्र में 5 से 7 हजार रुपए के हथियार बेचकर आर्थिक लाभ कमाता था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली नगर हापुड़ की जो टीम को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने महेश पुत्र राम शरण, जो मुकीमपुर भोजपुर का रहने वाला है, गाजियाबाद, उनको गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 3 अवैध तमंचे 315 बोर के, 3 अवैध तमंचे अर्धनिर्मित, इसके अलावा एक ग्लेंडर मशीन है, 7 नाल अधबनी है, एक ग्लेंडर मशीन के साथ एक वेल्डिंग मशीन भी है, एक लोहे का ठिया है, 11 ट्रेगर है, 206 हैमर है, 4 पाइप के बैरल हैं, 2 रेती है, 3 छोटी रेती है, पेचकस प्लास इत्यादि जो भी ढेर सारे सामान जो कि अवैध तमंचा बनाने के काम में आते हैं, उसको रिकवर किया है। इस तरह से पूरे फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और ये फैक्ट्री जो मुकीमपुर और दिनेश नगर, इसके बॉर्डर पर एक खेतों में एक अधबना मकान था खंडार नुमा, उसमें ये बनाता था। साथ ही साथ ये लोगों को सप्लाई करता था। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके पहले फूलों का काम करता था और वहाँ पर ये वेल्डिंग मशीन से इत्यादि से ये पहले से पारंगत था। बाद में इसके दिमाग में आया कि इधर फूलों का काम कम हो रहा है, तो इसने ये काम करना शुरू कर दिया था। इसको गिरफ्तार बताया जा रहा है ऑन डिमांड सप्लाई किया करता था। किन किन जनपदों में इसकी सप्लाई की और अब तक? अगल बगल के जनपदों में इसकी अलीगढ़, गाजियाबाद और आसपास के जनपदों में लोग जो डिमांड करते थे उसके लिए बनाता था। अभी इनके इस पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के इनके और जो भी अनसुलझे पहलू हैं इस संबंध में उसको जो सुलझाया जाएगा। ये अकेला ही बनाता था या और भी इसके साथ? हाँ, अभी फ़िलहाल ये अकेला बनाता था और खुद पारंगत था। इसके विषय में जो इसके डिमांड करने वाले लोग हैं, कहाँ कहाँ इसने सप्लाई किया है या इसने कहाँ से सीखा है, अन्य कोई साथी इसके साथ और इस सप्लाई चेन में कोई है, तो उसका खुलासा पीसी पे लेने के बाद किया जाएगा। कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है इनका? इसका पुराना एक आपराधिक इतिहास है। मोटरसाइकिल की चोरी में भोरसी जेल में बंद था, उसका पता लगाया जा रहा है। अभी उसको ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन ये बता रहा है कि मैं एक बार जेल में बंद था भोरसी में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में। इसी के सिलसिले में घर वालों ने इसको अपने घर से निकाल भी दिया था। तो कितना आर्थिक लाभ कमाते थे तमंचे बेचकर? कितना आर्थिक लाभ कमाते? ये करीब एक तमंचा 7-8 हज़ार रुपये में बेच देता था। अगली खबर गोंडा से है, जहां एक पिता ने अपने बेटे की हत्या के लिए इंसाफ मांगते हुए मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उनकी बेटे की हत्या को 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है। मृतक के पिता ने बताया कि उनके बहू और उनके परिवार वालों ने उनके बेटे की हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया। क्या नाम है आपके? जाकिर हुसैन। कहाँ के निवासी हैं? गोंडा। क्या घटना हुई है? हमारा लड़का गया था बहू को लाने, बहू यहाँ से भाग गई थी, तो वहाँ जब लड़का पहुँचा तो उन लोगों ने मारा पीटा और कहा तुम्हें तो मर जाना चाहिए ये वो। और लड़का रो के मोबाइल से अपने मम्मी से कहने लगा कि मम्मी यहाँ ऐसा ऐसा है, हम आ रहे हैं वापस। और जब वो 20 को वापस आ रहा था, 2 लड़के आए, पप्पू के और एक और लड़का था उसका दोस्त, और फिर कप्तानगंज से बैठा ले गए। फिर उसके बाद मोबाइल से बात नहीं हो पाई। सुबह 5:30 बजे बहू ने उसी के मोबाइल से फ़ोन किया कि जाहिर फांसी लगा के मर गए, और वो फांसी लगाने लायक लड़का नहीं था, उसको मार दिया गया। हमारे लड़के को मार के बाद में टांग दिया गया फांसी पे। तो जब फांसी को टांगा गया तो क्या बॉडी आपके सामने उतारी गई कि जब आप पहुंचे तो पहले उतार दी गई? नहीं, हम लोग पहुंचे जब उससे पहले उतार के पोस्टमार्टम को चली गई थी, क्योंकि रास्ते में जब रास्ता जाम था, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, कांवर वाले चल रहे थे। गांव-गांव घूम करके तब हम किसी हिसाब से कप्तानगंज पहुंचे थाने पे। थाने वालों ने बताया कि लड़का बॉडी गई वहाँ। तो मृतक आपका बेटा था, उसकी कितनी उम्र थी और क्या काम करता था? करीब 35 साल थी, 40 साल। क्या काम करता था? बाइक का काम करता था और इलेक्ट्रीशियन का कारीगर था। आखिरी बार बेटे की बात किससे होती है और क्या होती है? वो अपने माँ से बात किया था
क्या बात हुई? 20 तारीख को क्या बात हुई? बात किया कि यहाँ हमको बहुत मारे पीटे हैं और बहुत प्रचारित कर रहे हैं, कह रहे हैं जाके मर जाओ, ये है वो है, हमारी लड़की ऐसे ही रह लेगी, यहाँ काट लेगी और इस तरीके से यही सब बात मतलब हुआ। परिवार वाले नहीं चाह रहे थे कि पति पत्नी साथ में रहें? जी नहीं चाह रहे थे। अरे वो 20 बार भाग चुकी है गोंडा से। क्या हाँ, पति पत्नी का पूर्व में भी कोई विवाद हो चुका है? नहीं, विवाद यही बस वो आज दिन भागती थी। अरे और हमेशा भागती थी, 2-3 दिन गायब रहती थी, फिर आ जाती थी। ये जो घटना हुई ये कितनी तारीख को हुई है? ये 20 तारीख को रात में, यानी 20 को फोन आया था लड़के का 8, 8:30 पौने 9 बजे। उसके बाद यानी फिर 21 को सुबह आपको जानकारी होती है? 21 को 5:30 बजे बहू ने उसी के मोबाइल से फोन करके बताया कि जाहिद ने फांसी लगा लिया। ये जब आपको घटना जानकारी हुई जिसके जी। बाद आप वहाँ पहुँचते हैं, जी, क्या इस मामले में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस द्वारा? कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं और चाहते हैं फैसला हो। हमारी 5 पोतियाँ हैं, एक लड़का 1.5 साल का है छोटा, और 5 पोतियाँ हैं, और हम लोग बुजुर्ग हैं, कुछ करने लायक नहीं हैं, हम कैसे पालेंगे, कैसे जाएंगे। एक लड़का सहारा था, वो चला गया, और कोई है नहीं, कोई लड़का मेरे पास और है नहीं। अच्छा, जो मृतक है उसके कोई बच्चे भी थे उसके? 5 बेटियां हैं, एक लड़का है। उस मृतक जो आपका लड़का था जाहिद? जी, जाहिद के 5 लड़कियां हैं, एक लड़का है 1.5 साल का है जो अभी। तो बच्चे कहाँ हैं उसके? बच्चे सब हमारे साथ हैं। तो फिर 5 बच्चों के साथ जीवन यापन कैसे होगा? अब कैसे बताऊं, जैसा ऊपर वाला रखेगा। ये तो मोदी होगी की देन है कि जो गल्ला मिल रहा है उसी से खर्चा चला रहे हैं। हमारे कोई कमाने वाला नहीं है, दोनों लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। हमारे लड़के को मार डाला इन लोगों ने मार दिया, वो फांसी नहीं लगाया है भैया, इन लोगों ने मार दिया हमारे लड़के को। मधु देवी। जो मृतक आपका लड़का है उसकी आप कौन है? हम उसकी माँ हैं। क्या घटना हुई है? घटना यहाँ से भैया उसकी बीवी देवा से भाग के गई, घर नहीं पहुंची, लड़का घर पहुंचा। ये पति पत्नी कहाँ रहते थे? देवा शरीफ में रहते। बाराबंकी में? जी। इन लोग का कोई विवाद हुआ था तब पत्नी गई थी कि बगैर बताए? बात नहीं होता, 4 बजे बात हुई थी, दोनों मियाँ बीवी खड़े थे, आपस में बातचीत था, बर्थडे था उसकी लड़की का, वो सब बातें हुई। अब रात में क्या, वो 8:30 बजे से बोला कि मैं जा रहा हूँ बाराबंकी, आ रहा हूँ, तुम खाना बनाओ। अब इस बीच में कोई बात, हम लोग वहाँ थे नहीं, ना हम लोग देखे कहीं कोई बात, ना सुने, ना बहू ने कुछ बताया। जब लड़का लौट के आता है तो वो जो है घर में घुसते ही देखता है कि बीवी नहीं है। वो सारा सामान घर में डाल के फेंक के, और उसके बाद फ़ोन किया, कहा मम्मी हीना भाग गई, मतलब घर का नाम हीना है उसका, निशा का। हीना भाग गई और मैं जा रहा हूँ कप्तानगंज, और तुम्हारे घर आएगी तो रोक के रखना, घर में मत घुसने देना, लेकिन रोक के रखना। हमने कहा ठीक है भैया, अगर आएगी वैसे तो मेरे घर आएगी नहीं, वो तेज और तर्राक औरत है, मेरे घर नहीं आएगी। लड़का जब वो ससुराल लाने गया फिर क्या हुआ? ससुराल लाने गया, यहाँ से जब वो 18 तारीख को भी उसी के पीछे निकला, वो अपने ससुराल पहुँच गया, लेकिन वो अमीरुल निशा अपने घर नहीं पहुँची। वो 24 घंटे बाद दूसरे 19 तारीख को 9:30 बजे रात में पहुँची। मतलब लड़का आपका 18 को ही पहुँच गया और उसकी पत्नी 19 को पहुँचती है? 19 को पहुँचती है। फिर भी उसके माँ बाप कुछ नहीं बोले। उसने अपने ससुर से कहा कि उससे जाके पूछो वो 24 घंटे कहाँ थी, 3 सवाल का हमें जवाब दे दे। वो आई नहीं। फिर ये जबरदस्ती अपने चाचा के यहाँ गई, अपने घर पे नहीं आई। चाचा के यहाँ गई, वो पहुंचा चाचा के घर, बहुत मुश्किल से दरवाजा खोल के बाहर आई, गंदी गंदी गालियाँ देने लगी इनको। और देने के बाद उनकी चाचा की लड़कियाँ जो हैं वो लोग इसके साथ मत जाना, इसके साथ मत जाना, मतलब बहुत बुरी तरह से उससे पेश आई। और उसके बाद वो चला आया अपने ससुर के पास, उससे कहने लगा कि तुम कोई बात नहीं, चीट नहीं कर रहे हो और उसको जाना नहीं है, अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो हमारे पास फ़ोन किया, मम्मी वो लोग इसी तरह बात कर रहे हैं, हम बहुत बेइज्जत हो चुके हैं, बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, मारपीट करने पर उतारू हैं, सब मारे पीटे भी हैं और हम जा रहे हैं घर। तो वहाँ से वो चिरा आया कप्तानगंज से फिर वो गोंडा के लिए आने लगा। उधर से 2 लड़के आए, फिर
बाद में ये पता चला 2 लड़के आए, वो दोनों उसको लेके जबरदस्ती दोबारा से बैठा के ले गए। बैठा के लेके चले गए। अब उसके बाद वहाँ हम लोगों ने क्या किया मेरे बच्चे के साथ, हम लोग को भैया कुछ नहीं पता चला, बस सुबह खाली आया कि वो खत्म हो गया, फांसी लगा गया वहाँ पे, हमें कुछ भी नहीं पता चला। हमारे 5 पोतियाँ हैं। उसके मतलब आपके लड़के को जो है 5 बेटियां थी। 5 बेटियाँ हैं, थी नहीं है भैया। 5 बेटियां जी। अब बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, दूसरा कोई सहारा भी नहीं है हम लोग को कि कोई हम लोग को करके खिलाए। क्या लगता है आपके बेटे ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या? नहीं, उसको मारा गया है, मारने के बाद लटकाया गया है। वो मरा हो, अगर वो फांसी लगाता उसकी जबान बाहर आती भैया, उसका आँख बाहर आता, कुछ होता। यहाँ का कैसे टूटता है, यहाँ का तो घुसता है, यहाँ नहीं टूटता है बाहर। तो उसके पीछे से उसने कोई लाठी मारा, बेहोश हो गया, बस उसको जो है पकड़ के लटका दिया गया। तो उसकी मतलब हड्डियां टूटी हैं क्या? हाँ, हड्डियां टूटी, पीछे भी टूटी, आगे कुछ नहीं है उसको, एक जरा निशान भी नहीं पाया गया है। हमारा लड़का मरने लायक नहीं तो सब देखे भैया किस तरह से, और अपने ऊपर नहीं कुछ कर सकता, दूसरे भले मार देते। जिला प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? हम चाहते भैया हमारे बच्चों का कुछ अल्लाह भला हो जाए। 5 बेटियां, हम कहाँ से कर पाएंगे, मेरी बेटियां क्या करेंगी अकेले भैया, और उन लोग जो उसकी बीवी है, जिन लोग। क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी हैं आप? क्या घटना हुई है? मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया। हत्या हुई है आपके पिताजी की, ऐसा आपका मानना है? जी। घटना मेरी मम्मी हम लोग से भी कहती थी कि पापा मुझे मारे तो उनके गर्दन पे पीछे मार के और चली जो पुलिस स्टेशन। तब मुझे समझ नहीं था कि वो मारने को सच में कह रही। वो मेरी मम्मी अब की भी कह के गई थी, मेरे पापा ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। ये आपकी माता जी ने आपसे कहा था? जी, और वो कह रही थी कि कोई बम्बई में कोई है उनका जानने पहचानने वाला, वो हम सबका खर्चा उठाएगा, हम लोग उनके साथ चले तो वो वहाँ चलेंगी और वो लड़का उनका पूरा खर्चा उठाएगा, हम लोग का खर्चा उठाएगा और पापा को छोड़ दे, ऐसा सब कह रही थी हम लोग से। मतलब कोई था जिससे वो मतलब संपर्क में थी, बातचीत थी ऐसा? उनके पापा की दूसरी बीवी, उनका लड़का है वो। अच्छा। उसके साथ एक बार वो भाग भी गई थी, बहुत दिन बाद आई है। इसके पहले भी क्या पिताजी को आपके मारा पीटा गया था? जी, पापा एक बार उनको लेने गए थे, वहाँ पे मेरे मामा लोग ने उनको पेड़ में बांध के मारा था। तो उसके बाद भी वहाँ पे कोई सुनवाई उस टाइम नहीं हुई थी, तब भी पुलिस वाले कोई वो नहीं किया। अब कुछ साल बाद मेरे पापा को मार डाला। अच्छा, जो आपकी पिता थे तो आप लोग क्या अपने माता पिता के साथ ही बाराबंकी रहते थे? नहीं, हम लोग नहीं थे वहाँ, बाराबंकी नहीं रहते थे? नहीं, इस समय तो बाराबंकी में लेके गए। अच्छा, आप लोग को अपने पास से हटाने की वजह क्या वजह थी जो आप लोग को अपने पास से हटा के यहाँ गोंडा शिफ्ट कर दिया? हम लोग पहले दादी मम्मी छोड़ के चली जाती थी हम लोग को, तो दादी दादा के पास हम लोग हमेशा से रहते चले आए। शुरू से ही रहते थे? जी। फिर कितने सालों से आप माता पिता से अलग हैं? बचपन से ही। बचपन से ही देखभाल आपकी माता जी करना नहीं चाह रही थी आपकी, ऐसा? जी। तो आपने दादी बाबा के संरक्षण में हैं? जी। फिर इसके बाद माता जी आती थी मिलने? आती थी, फिर कुछ दिन रहे, 1 साल 2 साल, फिर भाग जाए। नहीं, आप लोग से मिलने कब आती थी? कभी नहीं, कभी जब जाती थी तो ना फोन करे ना बात करे, कुछ तो मतलब आप लोग से उनका कोई कनेक्ट नहीं था ऐसा? नहीं। तो जब वो वहाँ जाती हैं अपने मायके, तो पिताजी द्वारा आपसे कोई बात होती है ऐसा कुछ? आखिरी बार आपसे पिता की बात कब हुई थी? विवाद के पहले बात हुई थी कि घटना के दिन बात हुई, या दादी से ही बात हुई थी? हम लोग से आप लोग से कोई बात नहीं हुई थी? आप लोग का खर्चा कौन देख रहा था? पिताजी देख रहे थे? नहीं, दादी तो देख रही थी, लेकिन काम तो पिताजी करते हैं ना, तो हाँ, वो करते, वो भी कभी कभी पैसा भिजवाते थे जब उनको। कितने तारीख को पिताजी की आपका डेथ हुई है? 20 की रात को। 20 की रात को? कैसे जानकारी हुई आपको कि 20 की रात को डेथ हुई? सुबह मम्मी का फोन आया, बोले कि दादी को कि अरे उन्होंने फांसी लगा ली है खुद, और पापा के फोन से ही फोन करा उन्होंने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।